Hello everyone, welcome to organizational behavior. Thank you very much. আচ্ছা আমরা আর এখন আর কথা না বলি হ্যাঁ So today is your third class, right? So we have completed chapter 1 already, and at the very first class I talked about the importance of organizational behavior and why this course has been introduced in your business studies undergrad level. Lots of different things which is not directly connected to the theoretical parts, right? My grading policies, exam structure, so what will be the attendance policy, all those things actually discussed in very first class. And the second class we discussed chapter 1 and one case study, right? Did we discuss that? Yes. Okay, one case study. And last class we didn't discuss the case study, right? Last class was all about chapter 1. So one of the students, Apni, asked to review the chapter 1, right? So, okay, how many of you didn't attend the first class? First, that means chapter 1 actually. Maybe most of you. So chapter 1 was all about the bookish definition of what does organizational behavior mean, what are the basic disciplines that actually discussed in this particular course. Discipline means some of the topics actually from psychology, some of the topics actually from sociology. We have already seen those things in chapter 1. And chapter 1, the most important thing that we learned is some organizational behavior models, right? Can anybody tell me what are the models? Basic of models. Sorry? You can sit down. Number 1 was autocratic model, right? Autocratic model. Then second one? Custodial. Then? Supportive. Then collegial. Then? SOBC, right? So number 1 thing, just a recap, okay? I'll show you the slides as well. This was the chapter 1, right? So we discussed the basic definitions, what does organizational behavior mean, then organizational behavior chart. So here we got 3 levels of organizational behavior knowledge. Number 1 is individual level, then group level, then organization level. So individual level is at the very first class, I told you that this course, although the name of the course is organizational behavior, we actually discussed human behavior here. Okay. So if I want to understand my boss personality, my employer's personality, in that case I have to understand individual level of organizational behavior. And if I want to learn about how my boss's attitude or my boss's perception actually influence the team performance, then we need to learn about group level of organizational behavior. And then finally, if we want to learn about how our organizational cultures actually impact my boss's attitude and his personality, that means we want to learn about organizational level of studies, right? So these are the 3 levels, and the same example has been given here that I've just given. Okay, then I have already mentioned that there are a lot of disciplines that actually combinedly discussed in organizational behavior course. So although I'm saying that we will teach you that human behavior, will not teach you actually clinical psychology, no. We actually discussed different disciplines, different topics from different disciplines. For example, personality and motivation will be 2 chapters on this course, which will be derived from psychology, field of psychology. And then we will discuss the team process, how team works, what are the different levels of teams, what are the types of teams. These things actually are topic from sociology. And then economics is there, political science is there, medical science is there, although will not medical science discuss the stress level, how stress actually hampers or influence us to work more. Okay, stress is not always bad, remember that. Stress কিভাবে ভালো কেউ বলতে পারবেন? Does anybody have any idea that how stress can benefit you? We know stress is a bad thing. Okay, that's a very good thing. For example,
অ্যাট দ্য ভেরি ফার্স্ট ক্লাস কার কি গরম লাগছে, স্লাইডটা নিচু করে আপনার একজন বাইরে যান, ওকে রিমোটটা নিয়ে আসতে বলেন, ঠিক আছে? আসলে পুরো বিল্ডিংয়েই এসির এয়ার কন্ডিশনিংয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে। 1701-এ আই ওয়াজ ওয়েটিং, আর 13 ফ্লোরে আমাদের ওইখানেও একই অবস্থা, এসিগুলি আসলে এনাফ ঠান্ডা হচ্ছে না, এটা নিড সার্ভিসিং। এই রুমটা কম্পারেটিভলি বেটার। না ডেফিনেটলি লাগলে তো লাগাতে হবে, নাই? আচ্ছা দেন কিপ ইউর আইজ অন দ্য ডোর, যে ও যদি আসে তাহলে এটা নামাই দিতে বলেন, অ্যাটলিস্ট ইট উইল মেক ইউ ফিল গুড। এনিওয়েজ কী বলছিলাম, স্ট্রেস কীভাবে আমাদের বেনিফিট করে। ফর এক্সাম্পল থিঙ্ক অ্যাবাউট এ সিনারিও, যে যেখানে কোনো স্ট্রেস নাই, এটা অবশ্যই একটা ভালো সিনারিও, তাই না? বাট রিসার্চ বলে আ সার্টেন লেভেল অফ স্ট্রেস ইজ গুড ফর আওয়ার হেলথ অ্যান্ড ইজ গুড ফর আওয়ার পারফরমেন্স ইন অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে? Think about the example that I actually applied in my very first class. I talked about my grading policies. The most important thing that I discussed in the very first class was my attendance policy. Okay, so attendance policy actually revised from this semester, that is which will be taken on digitally recorded. So whatever your attendance marks is will be auto generated by the software. Okay, so why did I mention that in my very first class, and why did I need to share this information with you? You know why? It creates a stress in you, to give you a little bit pressure that okay, your performance will depend on you actually. So from this pressure, I think it will at least give some motivation on the regular students that they need to, if they want to secure a good marks in attendance, they need to attend the class regularly. And the students who used to be fakibaj, they also get a warning sign that if I skip the class, I'll not get the marks. It's based on my performance. So this level of stress, I did not shout at you. I did not make any bad impact, or I said if you don't come to my class, I'll not give you any grades. You will not do good grades in my course. I did not say that. I just told you that only if you come, you will get a good grade, good marks in your attendance part, and it's not in my hand. So that obligation is not on me. That sir amake kom marks diyeche, so that you can feel that your performance will be reflected at the end of the semester. ঠিক আছে? So this moderate level of stress will increase the performance, and I can see the result as well. এই 3:30টার ক্লাসে আমি অনেককেই দেখতে পাই যারা হয়তো বা আমি ওই যদি এটা ছেড়ে দিতাম বা সিস্টেম জেনারেটেড না হতো তাহলে হয়তো আপনারা থাকতেন না, ঠিক আছে? সো স্ট্রেস ইজ অলসো ক্রিয়েটস এ গুড ইম্প্যাক্ট অন ইউর পারফরমেন্স। থিঙ্ক অ্যাবাউট যে কোনো স্ট্রেস নাই, কর্মক্ষেত্রে আপনার কোনো ডেডলাইন নেই, তাহলে আসলেই মানুষ কাজ করতো না। প্লিজ So these are different disciplines from which we actually taken the topics, and combinedly we make a course which is called organizational behavior. Okay, so importance of OB, I did not discuss there. In my first chapter there was around 43 slides, and I did not actually discuss all the slides one by one. Okay, you have noticed it, but skipping a slide by me does not make that slide less important. Okay, keep that in your mind. I'm skipping something, that does not mean you will skip it as well. It simply means you will study by yourself and you can understand it. It's pretty general thing. Just go through that. At least go through that. Don't skip it. All right. So I'm quickly jump into the topic that we have actually discussed in last class. So we actually discussed some models, which is number one is autocratic model. So can you, all the models has some basis, that this model is based on something. So can anybody tell me what does autocratic model based on? Anybody? Autocratic model actually based on power. I told you that in Bengali autocratic means একনায়কতন্ত্র, তাই না? একনায়কতন্ত্রে ওই আমরা এটা খুবই এনশিয়েন্ট একটা মডেল অর্গানাইজেশন, আগে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সব একনায়কতন্ত্র দিয়ে চলতো। রাজা বাদশাহ দেখছেন না আপনারা, ওনারা কিন্তু ওই যা বলতো সেটাই, এখানে আপনার ব্যক্তি মতামতের কোনো সুযোগ নাই, মানে হোয়াট এভার দ্য কিং সেইজ দ্যাটস দ্য রুল, দ্যাটস দ্য ল,
ঠিক আছে? সো দ্যাটস অটোক্রেটিক মডেল। এটা এখনকার আধুনিক কর্পোরেট সমাজে আধুনিক কোম্পানিগুলোতেও ইউজ করা হয়, বাট এইটার পারফরমেন্স আসলে খুব বেশি এফিশিয়েন্ট হয় না, ইফেক্টিভ হয় না। বাট সাম অর্গানাইজেশন অ্যাকচুয়ালি ফলো দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশেও যদি দেখেন, আমি বলেছিলাম কারা করে ফলো এটা, বিভিন্ন আর্ম ফোর্স যে বাহিনীগুলি আছে সেখানে অনেকটা অটোক্রেটিক মডেল ইউজ করা হয়। সেখানে হায়ারার্কিতে যে আপনার উপরে থাকে তার কমান্ড মানতে সাবঅর্ডিনেটরা বাধ্য। ঠিক আছে? দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিস কি ছিল? পাওয়ার। সো যদি আপনাদেরকে মডেলগুলি এক্সপ্লেন করতে বলি, in your semester exams I actually end up with this amount of papers. সো আপনারা কি মনে হয় আমি সবগুলি খাতা লাইন বাই লাইন পড়ি? সব পড়ি না আসলে, আবার পড়িও, একেবারে ছেড়েও দিই না। এই কথার মানে বলেছিলাম, এই জন্য অনেকে করেছে কি, আমার কোশ্চেনটা লিখে ভিতরে অন্য কোশ্চেনগুলো লিখে দিছে আনসার হিসেবে, ভাবছে কি স্যার তো পড়ে না কিছু। আমি সবই পড়ি আসলে, কিন্তু জিনিস হচ্ছে সব পড়ি, একটা হচ্ছে পড়ার, একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ইনভলভ হই না। আমি একটু স্কিম রিড করে বুঝে যাই যে কী লিখছে। সো স্কিম রিড করতে যেটা করি, এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আই অ্যাকচুয়ালি ডু নট রিড অল দ্য থিংস দ্যাট ইউ রাইট, I actually look for some keywords. So when I asked you to write the organizational behavior models, when you write autocratic model, then I'll look for the word power. কারণ যে পড়াশোনা করেছে সেই ওয়ার্ডটা জানে, যেটার সাথে এটা কানেক্টেড। হ্যাঁ, আপনারা যে আপনারা লেখেন autocratic model is one of the very important model in organizational behavior. Without this model, organizational behavior will not be possible, will not function. হ্যাঁ, এই যে লিখতে থাকতেছেন, এই 2 লাইন 3 লাইন পড়ার পরে আমি থামাই দিই পড়া, তারপরে দিয়ে দিই 1 that you have at least come to the university and give the exam. বুঝতে পেরেছেন? এইভাবে মার্কস কমে। সো দ্য থিং ইজ ফোকাস অন দ্য কিওয়ার্ডস। প্রত্যেকটা টপিকেরই কিছু কিওয়ার্ড থাকে। অটোক্রেটিকই যে বললাম, স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র, বুঝতে পেরেছেন? দেখবেন অটোনমাস অর্গানাইজেশন বলে না, এই অনেক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল না, হ্যাঁ, অটোনমাস প্রতিষ্ঠান হয়ে গেল না। অটোনমাস মানে হচ্ছে স্বায়ত্তশাসিত, মানে ওর নিজের ডিসিশন ও নিজে নেবে, এর মধ্যে বাইরের এক্সটার্নাল কোনো পার্টি হস্তক্ষেপ করবে না। ঠিক আছে? সো এই ওয়ার্ডগুলি দেখে বুঝবেন অটোক্রেটিক মানে ওইটাই, নিজের ডিসিশন, নিজের রাষ্ট্রের ডিসিশন নিজে নেবে। দেন see, the basis of the model is power. If I give you an MCQ, পরীক্ষায় যদি MCQ দেই, এটা যদি ব্ল্যাঙ্ক করে দেই, এবারে যদি কোশ্চেন করি, আনসার করতে পারবেন না? পারবেন যদি মনে থাকে আর কি, পরের ক্লাসেই মনে থাকে না কিছু। Those are the command that must have the power demand to, আচ্ছা, যারা কমান্ডে আছে তারা এইটা বলতে পারে সাবঅর্ডিনেটদের যে ডু দিস অর এলস। হ্যাঁ, মানে এলস আল কিল ইউ আর হোয়াট এভার, যেটা না করছে। হ্যাঁ, জিনিসটা হচ্ছে এইরকম আর কি। Then there are some usefulness as well. Go through that. I'll not discuss here today. I have complete different chapter for you. Then custodial model, what's the basis of it? Custodial model এর basis কি? Economics, money actually, তাই না? Monetary benefit and security. And security means not only যে আমার গায়ে গুলি লাগবে, security means financial security. Okay? Then supportive model, what does that mean? লিডারশিপ অ্যাকচুয়ালি, তাই না? এখানে লিডার কি করে? লিডার কি অটোক্রেটিক হয়ে থাকে? এই লিডারশিপের সাথে অটোক্রেসিও তো লিডারশিপ বেসডই, তাই না? তো সাপোর্টিভের সাথে ডিফারেন্স কোথায়? হ্যাঁ, মানে ওই অটোক্রেসিতে বলে করো, ওরা করে, আর যে সাপোর্টিভ সে নিজে করে এবং তাদের বলে যে আমার সাথে করো। ওকে, সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। And collegial model means it's a kind of partnership. The collegial word come from colleagues, right? Colleagues থেকে এখানকার মেইন বেসিস কি ছিল? পার্টনারশিপ তো আছেই, but at least one job will be there which cannot be done without you. ঠিক আছে? at least একটা কাজ থাকবে যেটা আপনাকে ছাড়া কেউ করতে পারে না ওই টিমে। Then finally, that's the thing. There is at least one thing that cannot be done without you. And finally, SOBC model. What does that mean? বলেন। SOBC মানে কি? Elaboration কি? Stimulus,
organisms, behavior and consequence মানে কি মানে হচ্ছে স্টিমুলাস মানে আমরা বুঝি আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়েছিলাম প্রভাবক মানে যে বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে না বাট ইনফ্লুয়েন্স করে করতে যে আপনি হয়তো রেগে গেলেন বাট আপনি তো পাগল না যে এমনি রেগে গেছেন ডেফিনেটলি আপনাকে এগো রাগাইছে তাই না সো ওই যে এনভায়রনমেন্টগুলো আপনাকে হেল্প করেছে টু গেট অ্যাংরি ওইটা ছিল স্টিমুলিস ওকে সেইটা কাকে অ্যাটাক করে একটা অর্গানিজমকে অ্যাটাক করে অর্গানিজম কারা যারা লিভিং থিংস এখানে তো গরু ছাগল না এখানে আমরা মানুষ লিভিং থিংসকে সেই স্টিমুলিগুলি ইনফ্লুয়েন্স করে তারপর সে একটা বিহেভিয়ার বা অ্যাকশন দেখায় এবং সেটার ফলে একটা কনসিকোয়েন্স আছে তো আপনি যেটা করলেন আপনাকে গালি দিল আপনি রেগে গেলেন ওই গালিটা ছিল আপনার স্টিমুলি রাগটা ছিল আপনার হচ্ছে অর্গানিজমের উপর অ্যাটাক এবং রাগটা হচ্ছে আপনার অ্যাকশন বিহেভিয়ার দেখা গেল সেই রাগের ফলে আপনি আবার মাইর খেয়ে আসছেন ঠিক আছে সো এটার ফলে কী হলো কনসিকোয়েন্স পেলেন তখন বুঝলেন যে না রাগ করাটা ঠিক হয় না ইট ওয়াজন্ট দ্য রাইট প্লেস বুঝতে পেরেছেন সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন টপিক দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস এখন ঠিক আছে রবিন আমারটা একটু বরাবর দিয়ে দাও যাতে গায়ে লাগে হ্যাঁ চলবে ফ্যান হ্যাঁ চলবে ঠিক আছে ফ্যানটা বাড়ানো আছে মনে হয় ঠিক আছে গুড ওকে সো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য লাস্ট ক্লাস বুঝতে পেরেছেন চ্যাপ্টার 1 ঠিক আছে কি উই আর নট ডান উই আর জাস্ট এ বিগিনিং দ্যাট ওয়াজ লাস্ট ক্লাস রিভিউ ওকে নাও উইল these are the topics that we discussed in last class okay so today we will learn this occasional behavior এখানে টপিকটা মিসিং হয়ে গেছে the name of the topic is diversity cultural diversity and personality and attitude এটা আপনারা লিখে নেন no it was the second chapter it's the second chapter write it down when I upload in ERP I have probably uploaded in ERP if this title is missing I'll give that title okay don't worry title is organizational behavior diversity perception personality and attitude personality perception and attitudes সো এখানে আমরা কিছু বেসিক টার্ম জানবো যেগুলোর সাথে আমরা অলরেডি অনেক বেশি পরিচিত আমরা এই ওয়ার্ডগুলি ইউজ করি অনেক তাই না perception personality attitude when you go through the main in details you will understand that what are the topics actually there so first thing is diversity what does diversity mean diversity is diversification variety actually ঠিক আছে ডাইভার্সিটি মানে হচ্ছে ভ্যারাইটি অফ কালচার ভ্যারাইটি অফ নেশনস ভ্যারাইটি অফ ডেমোগ্রাফিক ব্যাকগ্রাউন্ডস ঠিক আছে আমরা যখন এই বইগুলি বেসিকলি এই কোর্সটা ডিজাইন করা এমনভাবে যাতে করে আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যদি কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করি তখন যে ডিফারেন্ট কালচারের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মানুষরা আসবে তাদের সাথে কোপ আপ করতে যেন আমাদের ইজি হয় বিকজ যখন ডাইভার্সিফাইড একটা অর্গানাইজেশনে আমরা কাজ করি তখন মাল্টিপল কালচারের মানুষ আসে সেখানে কাজ করার জন্য এবং তাদের রিলিজিয়াস বিলিফ থেকে শুরু করে তাদের কাস্টমস নর্মস ভ্যালুস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থাকে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে একটা কালচারাল ক্ল্যাশ হওয়া সেইখানে তাদের মধ্যে সিঙ্ক্রোনাইজেশন না হওয়া খুবই কমন প্রবলেম ঠিক আছে জাস্ট চিন্তা করেন আপনাদের এখানেই I can, hey, at the back, don't talk. If you have important things to share, go outside and discuss there and come back to the class. Okay?
আপনারা মনোযোগ না দিলে আমার সমস্যা নাই বেসিক্যালি, বাট ইকো করে, ক্লাসটা ছোটো তো, ক্লাসরুমে গুনগুন গুনগুন শব্দ হয়, সো ইট ডিস্ট্র্যাক্ট মি। এনিওয়েজ, যেটা বলছিলাম, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ক্লাস। এখানেই যদি আমি ডাইভার্সিটি খুঁজি, আই ক্যান সি লট অফ ডাইভার্সিফিকেশন। ফার্স্ট থিং, আপনারা বিভিন্ন জেলা থেকে এসছেন, তাই না? জেলা থেকে এসছেন না? চিটাগাংয়ের কয়জন আছেন? 1 2, তারপর আর টাঙ্গাইল থেকে কয়জন এসছেন? একজন, আর ইয়াল্লাহ হতাশ। আমার হোম টাউন হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ কোথায়? মুন্সিগঞ্জের লোহজং, নগর কসবা, রিকাবি বাজার, রামপাল চিনেন? রামপাল আমার নানি বাড়ি। আচ্ছা, আর চিনবে তাহলে লতায় পাতায় কোনোভাবে আত্মীয় স্বজন হয়ে যাবেন। আচ্ছা, ঢাকা থেকে কয়জন এসছেন? সবাই ঢাকায় না? ঢাকায়, ওকে। এখন আপনার এখানে বাড্ডা থেকে, গুড, ঢাকা বাসা থেকে আসছেন। মানে একজন জিজ্ঞেস করছিল যে কোথায় থাকেন, বলে বাসায় থাকি। আচ্ছা, এনিওয়েজ, এখন মানে ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি। জিনিসটা হচ্ছে, এখন যদি আপনারা যে যার মতো থাকেন, কিন্তু যেহেতু আপনারা ওই কালচার থেকে আসছেন, ওই কালচারটা জানেন, ওখান থেকে ছোটোবেলা বড় হয়েছেন, সো জাস্ট চিন্তা করেন, চিটাগাংয়ের একজন মানুষের সাথে, একটা মেয়ের সাথে যদি ঢাকার একটা ছেলের বিয়ে দেওয়া হয়, তখন কি হবে? ম্যারেজ ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশন বাই ইটসেলফ। ফ্যামিলি কিন্তু একটা ইনস্টিটিউশন, তাই না? স্মলেস্ট ইনস্টিটিউশন। একটা ফ্যামিলি হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বা অর্গানাইজেশনের সবচেয়ে ইউনিটারি ফর্ম, সবচেয়ে ছোট ফর্ম। বাট প্রত্যেকটা ফ্যামিলি একটা করে ইনস্টিটিউশন। সেখানে বাচ্চা কাচ্চা থাকে, এদের একটা মোটিভ থাকে, ভ্যালুস থাকে, সেই অনুযায়ী মানে ম্যানুফ্যাকচার হয় এবং প্রোডাক্ট বের হয়। সেই প্রোডাক্ট একসময় মার্কেটে হোম করে, ঠিক আছে? সো এই ডাইভার্সিটি আমাদের বুঝতে হয় এই কারণে যে আমাদের এই কালচারাল যেই ডিফারেন্সেসগুলি থাকে, সেটা থেকে বড় ধরনের ক্ল্যাশ ক্রিয়েট হয় যদি আমরা সেই ডাইভার্সিফিকেশনগুলি সম্পর্কে না জানি। এখন নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, ওই ঢাকার ছেলেটা যদি ওই চিটাগাংয়ের ওই কাস্টমসগুলো জানে, বা সবচেয়ে বেস্ট এক্সাম্পল, মানে চিটাগাংয়ে যদি ছেলের বাড়ি হয় আর ঢাকার যদি মেয়ে হয়, কারণ শ্বশুর বাড়ি যেটা, সেটার এক্সপেকটেশন অনেক হাই থাকে। হ্যাঁ, তো ওই ঢাকার মেয়ের তো ওই আইডিয়াই নেই যে প্রত্যেক কুরবানির ঈদে যে একটা করে গরু পাঠাইতে হয়। হ্যাঁ, তারপর মোটামুটি 1 মাসের যা রসদ আছে সবই দিতে হয় সাথে সাথে। সো এটা কিন্তু বড় ধরনের কেওস ক্রিয়েট করে। সো এটা একটা জাস্ট না, যৌতুক না, ইটস আউট অফ লাভ, ইটস এ টোকেন অফ লাভ। ওরাও দিবে আপনাকে, ওরাও দিবে। হ্যাঁ, না আমি চিরাং, আমি মুন্সিগঞ্জ জানি। এই যে, আরে আমি তো কাউকে খারাপ বলছি না, এটা হচ্ছে কালচার। আবার সেম চিটাগাং বিয়ে হলে এই ক্লাসটা হচ্ছে না, তাই না? এখন জিনিস হচ্ছে, যখন আমরা হ্যাঁ মানে ওরাও দিচ্ছে, ওরা একটা গরু পাঠায়, ওরাও আরেকটা গরু পাঠায়, সো দুজনে সমান হয়ে যায়। কিন্তু এটা অর্গানাইজেশন লেভেলে যখন আমাদের এরকম ডিফারেন্সেসগুলি থাকে, এটা কেওস ক্রিয়েট করে। কারণ এখানে তো আমরা আসলে একটা ভ্যালু জেনারেট করতে এসেছি, তাই না? সো অর্গানাইজেশন সেটআপে আমরা ডাইভার্সিফিকেশন না জানলে, আমরা যখন না জানি এই ডিফারেন্সগুলো আমরা আরও ইন ডিটেলস পড়ব, ঠিক আছে? বাট এই ডাইভার্সিটি জানার জন্যে একটা ফেমাস প্যারামিটার আছে, সেটা হচ্ছে হফস্টিড নামক এক লোক আছে। সে হচ্ছে সাইকোলজিস্ট, সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট, ঠিক আছে? হফস্টিডের নাম আপনারা সার্চ দিবেন, বয়স্ক লোক, খুবই ভালো লোক। আমি চিনি, আমাকে চিনে না। আচ্ছা, এই হফস্টিড উনি হচ্ছে রিসার্চ করে ওয়ার্ল্ডের এই ডাইভার্সিফিকেশনগুলা কয়েকটা প্যারামিটারে ভাগ করেছে। সেটা হচ্ছে হফস্টিড কালচারাল ডাইমেনশন বলে এটাকে, বুঝতে পেরেছেন? দেয়ার ইজ আ হোমওয়ার্ক ফর ইউ অ্যাজ ওয়েল। ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আইল টেক দ্য হোমওয়ার্ক। উনি এই ডাইভার্সিটিটাকে 1 2 3 4 4টা বেসিক প্যারামিটারে ভাগ করেছে, এবং
এই 4টা থেকে বেসিক্যালি প্রত্যেকটার 2টা করে পার্ট আছে। সো ইন টোটাল 8টা হেডলাইন আর কি পাবেন আপনারা। সো নাম্বার 1 ইজ ইন্ডিভিজুয়ালিজম ভার্সেস কালেকটিভিজম, ঠিক আছে। সো উনি দেখেছেন, উনি প্রায় ওয়ার্ল্ডের যে কয়টা কান্ট্রি আছে একদম মানে এনলিস্টেড কান্ট্রি ছাড়া, ধরেন এখন যুদ্ধ হচ্ছে কান্ট্রি হিসেবে অ্যানাউন্সড হয় না, এগুলা বাদে এস্টাবলিশ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যতগুলি কান্ট্রি আছে সবগুলোর উপর উনি সার্ভে করেছে, একদম রেগুলার লেভেলে সার্ভে করেছে। এবং সার্ভের মেইন ইন্টেনশন ছিল এই 8টা জিনিসকে ফিগার আউট করা। ওই সার্ভেগুলার যে প্যারামিটার ছিল, একটা ছিল সেই নেশনটা, সেই জাতিটা কি ইন্ডিভিজুয়ালিজমে বিলিভ করে নাকি কালেকটিভিজমে বিলিভ করে। সো ইন্ডিভিজুয়ালিজম আর কালেকটিভিজমটা কি, আমরা নাম শুনে একটু কি ধারণা করতে পারি ইন্ডিভিজুয়ালিজম বলতে কি বুঝে? ইন্ডিভিজুয়ালিজমে এরা বিলিভ করে যে এরা খুবই ইন্ট্রোভার্ট টাইপের হয় এবং এরা আসলে সোশ্যালাইজ করতে পছন্দ করে না। এবং সোশ্যালাইজ বলতে এমন না যে বন্ধুবান্ধব তাদের নাই, তারা বিলিভ করে যে আমার লাইফ আমাকেই লিড করতে হবে, এটার ক্যারিয়ার প্ল্যান কী হবে, কিভাবে থাকলে আমি ভালো থাকবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা ভালো? এটা ভালো, হ্যাঁ ঠিক আছে, অবশ্যই কোনোটাই খারাপ না এখানে, ঠিক আছে। আমাদের হচ্ছে জানতে হবে যে ওই কালচারের মানুষটা কিন্তু এইরকম। সো ইন জেনারেল ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক এরা হচ্ছে, এদের মধ্যে ফ্যামিলি বন্ডিংটা কম থাকে, ঠিক আছে। কারণ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সাধারণত এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো শুনেই বুঝতে পারছি এটা কোন এলাকার মানুষগুলো এরকম হয়। সাধারণত ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির যে ওয়েস্টার্ন রিজনের যে কান্ট্রিগুলো, ওরা আসলে ইন্ডিভিজুয়ালিজমে বেশি বিলিভ করে। হ্যাঁ, ওরা নিজের সাকসেসকে নিজের এই অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে দেখে, নিজে ফেল করলে নিজেকে ব্লেম করে। হ্যাঁ, এখানে তারা নিজের মতো থাকে। কালেকটিভিজমে আনলাইক দ্য ইন্ডিভিজুয়ালিজম ইজ জাস্ট অ্যান অপোজিট। কালেকটিভিজম, দে বিলিভ ইন টিম ওয়ার্ক, দে বিলিভ ইন গ্রুপ অ্যাচিভমেন্ট। আমরা হয়তো বা নিজেদেরই বুঝতে পারি অ্যাজ এ কান্ট্রি, অ্যাজ এ নেশন, আমরা কিন্তু আসলে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক কান্ট্রি না, আমরা অনেকটাই কালেকটিভিজমে বিলিভ করি। আমরা এখানে এক্সাম্পল দিয়েছে আর কি, বাংলাদেশও পড়ে ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, আমরা এই বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এই রিজনগুলো মোরলেস কাছাকাছি আমাদের ইসের মধ্যেই পড়ে, ঠিক আছে। সো আমরা দেখবেন, আমরা এখানে কোনো প্রতিষ্ঠানে, আপনারা ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্সে এসছেন, সাথে 2-4টা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসছেন না? কয়জন আসছেন বলেন? কেউ নাই, সব চলে গেছে, আনেনি নাই। তাহলে আপনি কি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক বলবো? আচ্ছা, যারাই এনেছেন, আপনারা ভেবেছেন যে আমি যে প্রতিষ্ঠানে থাকি ওই প্রতিষ্ঠানে আমার পরিচিত কয়েকটা মুখ থাকলে আমার ভালো লাগে, ঠিক না? বা আমি একটা সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছি, ও পাবে না কেন, আর আয়। এই যে এই মেন্টালিটিগুলো, এগুলো হচ্ছে কালেকটিভ সোসাইটির বৈশিষ্ট্য, ঠিক আছে। দেন আরও একটা প্যারামিটার হচ্ছে পাওয়ার ডিস্টেন্স। এখানে পাওয়ার ডিস্টেন্স বলতে যা বোঝাচ্ছে, পাওয়ার ডিস্টেন্স মিন যে ওই সোসাইটিটা কীরকম, মানে সোশ্যাল যে ডিভিশনগুলো, ক্লাসিফিকেশনগুলো, আমাদের সোসাইটিতে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী পেশার মানুষ থাকে না, এদের মধ্যে পাওয়ার ডিস্টেন্সটা কেমন, মানে যারা আমার সোসাইটিতে, যারা আমার থেকে একটু লোয়ার ইনকাম বলেন বা লোয়ার স্টেটাসের বলেন, তাদের উপর যারা একটু হায়ার স্টেটাস থেকে বিলং করে, তারা কীরকম পাওয়ার এক্সারসাইজ করে, সেই ডিস্টেন্সটা, পাওয়ার ডিস্টেন্সটা কি খুব হাই নাকি খুব লো। বেসড অন দিস প্যারামিটার এটাকে 2টা ভাগে ভাগ করেছে, যে লো পাওয়ার ডিস্টেন্স অ্যান্ড হাই পাওয়ার ডিস্টেন্স। আপনারা এইটা এতটুকু শুনে যা বুঝলেন, এখান থেকে ক্যান এনিবডি টেল মি দ্যাট ইন আওয়ার কান্ট্রি বাংলাদেশ ইজ আওয়ার পাওয়ার ডিস্টেন্স ইজ হাই অর লো? আওয়ার পাওয়ার ডিস্টেন্স ইজ লো। কে লো বলছেন? হাই বলছেন কে? হাই। আর লো কারা? হাত তুলেন না, বাকিরা কি কিছুই ভাবতেছে না? হাত তুললে তো হাত কেটে ফেলবো না। লো, পাওয়ার ডিস্টেন্স লো। ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন আমাদের পাওয়ার ডিস্টেন্স কেন লো? হ্যাঁ, একটা বেস্ট এক্সাম্পল, মাত্র আধা ঘন্টা হয়েছে মনে একটা পাওয়ার ডিস্টেন্সের এক্সাম্পল ক্লাসই হয়ে গেছে। ওয়েন আই এন্টার দ্য ক্লাস everyone stood up, তাই না? There's another symbol of power distance, ঠিক আছে? Because I'm a teacher, I know you do it out of respect, I appreciate that, but in general it happens in our mind as well. So whenever we think someone is superior than us,
we try to show them respect, and those people actually want to suppress or show arrogance, or to some extent they invisibly create a distance between the classes. Okay, these are the main characteristics of high power distance. So that's all the things, all the characters of high power distance actually present in our country. আমরা দেখতে পাই যে যারা লোয়ার স্ট্যাটাস থেকে আছে তাদের উপর বড়রা কিন্তু অনেক ধরনের বিভিন্ন ধরনের একটা ডিস্টেন্স থেকেই যায়। আমরা আসলে ভাবি না, ওই যে পাত্রপাত্রী বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও দেখে ছেলেরা কী করে, ও আচ্ছা ওকে, এগুলা দেখে, তাই না? এই জিনিসগুলা যেটা কি না আলটিমেটলি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে ওইভাবে দেখা হয় না, ঠিক আছে? ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ইফ ইউ আর গুড উইথ ইউর লিভিংস, আপনি হয়তো দিনমজুর করে খেটে বেসিক্যালি অনেকেই দিনমজুরি করে, হ্যাঁ, কিন্তু অলমোস্ট দে লিভ আ সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ। হ্যাঁ, সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড লাইফ বলতে বাংলাদেশের আমাদের যারা লো স্ট্যান্ডার্ডে থাকে তারা কিন্তু মানে 3 বেলা ঠিকমতো খাওয়ারও অ্যাসিওরেন্স থাকে না, এবং খাওয়ার যে লিভিং যে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি সেটা আকাশ পাতাল ডিফারেন্স থাকে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা ওদের এখানে হয় না। ওদের এখানে বেসিক্যালি হয়তো আপনি কিছু বেশি খাবেন, কিছু কম খাবেন, বা লাক্সারি কিছু বেশি অ্যাভেল করে যাদের অনেক টাকা বেশি, যাদের টাকা কম তারা লাক্সারি একটু কম অ্যাভেল করে, বাট বেসিক নিডস অল আদার অ্যাসপেক্টস আর অ্যাকচুয়ালি সেম। সেখানে বড় অন্য পদস্থ কেউ গেলে এখানে ইফ দেয়ার ইজ এ কিউ and everybody is standing on a line waiting for something, waiting for your foods or anything, nobody will interrupt, will cut the line and directly take the receive their products or foods just because they are more powerful. They don't do that, ঠিক আছে? But in our country it's very, and it's not our fault actually, it's the culture. It's not only in our country, the countries who exercise high power distance, all the things that we actually see in our country also happens on that country as well, ঠিক আছে? So just think about, I don't know whether you have heard the news, it's a couple of years ago, জাস্টিন ট্রুডোকে চিনি, মেয়েরা তো চিনি সবাই। আচ্ছা, এই জাস্টিন ট্রুডো একবার ওই যে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল, there is no vacancy, so he had to move out from the restaurant. শুনেছেন এই নিউজটা? একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল, এখানে জায়গা নাই, তখন জাস্টিন ট্রুডো তখন আবার চলে গেছে নেক্সট রেস্টুরেন্টে। ওরা বলছে, স্যার উই আর ভেরি সরি, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ ক্যাপাসিটি, উই ডোন্ট হ্যাভ স্পেস রাইট নাও। সো সে চলে গেছে। সো ক্যান ইউ ইম্যাজিন আ পার্সন হু ইজ দ্যাট মাচ পাওয়ারফুল, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল কান্ট্রি, দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল কান্ট্রিজ, সে রেস্টুরেন্টে যে সিট না পেয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। এটা কি বাংলাদেশ বা এশিয়ান কোনো কান্ট্রির রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব? ওই রেস্টুরেন্ট সহ 5 কিলোমিটার করে জোন করে ট্রাফিক সব আটকায় যাবে, তারপর সে খাবে যাবে, তবে বের হবে। আমি বলছি না দ্যাটস ব্যাড, ইটস অ্যাকচুয়ালি কালচার। এইটা ওই কালচারগুলোতে এটা হয়। এখন এই কালচারের একজন মানুষকে যদি কানাডার প্রধানমন্ত্রী বানায় দেন, সে যদি দেখে রেস্টুরেন্ট তাকে ফিরাই দিচ্ছে, ওই রেস্টুরেন্ট পরের দিন আর দেখা যাবে না। ওইখানে রেস্টুরেন্ট মিশে ওখানে বন জঙ্গল হয়ে যাবে, বলবে যেখানে জীবনে রেস্টুরেন্ট ছিলই না। বুঝতে পারছেন? সো এইভাবে ক্ল্যাশগুলি ক্রিয়েট হয়। অ্যান্ড ইফ উই নো যে এটা আসলে হয়, ইউজুয়াল প্র্যাকটিস, ওই কান্ট্রির মানুষরা এরকম ভাবে, তাহলে আমাদের কাছে জিনিসটা কষ্ট লাগবে না। আপনার গরম লাগছে? এখন গরম লাগছে? একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসেন, সমস্যা নেই। এই জন্যই পাঠাইলাম, তখন এখানে ঢুকলে ঠান্ডা লাগবে। কারণ আমরা ভালো থাকতে বুঝি না, আদম হাওয়াও বুঝে নাই কত ভালো ছিল। বুঝতে পেরেছেন? একটু বের করে দিলে তখন বোঝা যায়। দেন নাম্বার 3 ইজ আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স। আনসার্টেনিটি মানে কি? যেটা সার্টেন না, সহজে বোঝা যায় না, মানে প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না যে কি হবে। আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স মানে কি? অ্যাভয়েডেন্স মানে হচ্ছে সেটা অ্যাভয়েড করার প্রবণতা, ঠিক আছে? সো আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স এইটার 2টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে, লো অ্যান্ড হাই। এটা দিয়ে কি কিছু ধারণা করা যায় যেটা আসলে কি টপিকে ডিসকাস করছি? আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স হচ্ছে এমন সোসাইটি যারা হচ্ছে আসলে ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন থাকে এবং কি হবে এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করে, এরা হচ্ছে আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স, তাদের লো।
সরি, এটা বলছিলাম যে যারা এরকম খুব বেশি কনসিয়াস থাকে সার্টেনিটি নিয়ে যে কি ঘটবে, তাদের আনসার্টেনিটির অ্যাভয়েডেন্সটা হচ্ছে খুবই হাই। এরা হচ্ছে সাধারণত ওই নেশন যারা খুব বেশি রিস্ক নিতে পছন্দ করে না, তারা ফিক্সড জিনিস পছন্দ করে। যে আচ্ছা, এখন এক্সাম্পল দিলে বুঝে যাবেন কারা, যে সারা জীবন চাকরি বাকরি করি, তারপর টাকা পয়সা জমায় রাখি, কোটিখানিক টাকা হইলে পরে ছেলে মেয়ে দেখে না না দেখে সম্পদ সম্পদ করে রাখি, জমায় রাখি চিকিৎসার জন্য, যত কারো হাত পাততে না হয়, হ্যাঁ, তারপর পেনশন টেনশন পাবো, দিন শেষে ভালোই থাকবো। এই যে এই মাইন্ডসেটগুলা, এগুলো হচ্ছে আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্সটা খুব হাই থাকে। আমাদের বাংলাদেশের মানুষদের আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্সটা বেশি। আমরা আনসার্টেনিটিকে অ্যাভয়েড করতে চাই খুব বেশি পরিমাণে, এই জন্য আমরা শিওর শর্ট খুঁজি। এই জন্য আমাদের কান্ট্রিতে একদম প্রমিজিং ব্যবসায়ী পাওয়া যায় না, যে যারা জীবনে চিন্তা করে যে ব্যবসায়ী করবো। ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে অন্টারপ্রেনিউর যারা হয়, তাদের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে এই আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্সটার মেন্টালিটি হাই থাকা। এরা রিস্ক নিতে পারে না। এরা চিন্তা করে আমি 9টা 5টা চাকরি করি, মাস গেলে টাকা তো পাবো, কোম্পানি জাহান্নামের জায়গা, আমার তো বেতন শিওর। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স। আর আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স লো যাদের, দে টেক রিস্ক, ওরা রিস্ক নেয় এবং রিস্ক নেওয়ার মাইন্ডসেট রাখে। ঠিক আছে, এদের মধ্যে অন্টারপ্রেনিউর অনেক বেশি দেখা যায়। ঠিক আছে, দেখেন এই যে চায়নার নাম আছে এখানে, চায়নার ওয়ার্ল্ডকে এখন লিড করে। ঠিক আছে, আবার ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোও আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্সে লো। কীভাবে হয় কি, হাসির কিছু হলে আমাকেও বলেন, আমিও হাসি, আই লাভ টু লাভ। কে রেদন আর ই কে 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 দাঁড়ান, ওর ঘুমাক, আপনার কি সমস্যা? ওরা ঘুমাচ্ছে, আপনি ডিস্টার্ব করছেন কেন? হ্যাঁ, ওরা ঘুমাক, ওদের লেকচার শুনে ঘুম পাচ্ছে, আপনার কি সমস্যা? আপনি জেগে ক্লাস করেন না। আচ্ছা দেখেন, এই আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্সটা তাদের লো থাকে, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি পিপলদেরও। এরা দেখবেন, এরা টাকা পয়সা জমায় না, এরা এক সপ্তাহ কামায়, ওই ফ্রাইডে পর্যন্ত, স্যাটারডে পর্যন্ত কামায়, ওই সানডেতে সব শেষ। রিইনভেস্ট করে না, মজা করে, যে এনজয় দ্য লাইফ। বুঝতে পেরেছেন, এদের আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্সও লো। হ্যাঁ, দেন ফাইনালি আরেকটা প্যারামিটার হচ্ছে এই কান্ট্রির মানুষগুলা কি ম্যাসকুলিন নাকি ফ্যামিনিন। ম্যাসকুলিনিটি ফ্যামিনিটি, এটা বাংলা করলে আমরা তো বুঝি, ম্যাসকুলিন মানে বুঝি না পুরুষতত্ত্ব, মানে মানে ম্যানলি, আর ফ্যামিনিন কি না, এটা আমাদের এরকম একটা পারসেপশন, ওয়ার্ডগুলো শুনলে এরকম লাগে, বাট একটা জাতির সবাই তো আর নারী হইতে পারে না, তাই না? এখানে এটা একটা মাইন্ডসেট বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, এই ম্যাসকুলিন সোসাইটি আর ফ্যামিনিন সোসাইটি, এটা একটা সোসাইটির নাম। আমরা বাঙালি কালচারে, বাঙালিরা কীরকম জানেন? বাঙালিরা কিন্তু ম্যাসকুলিনিটিতে আছে। ঠিক আছে, এখানে পুরুষের আধিপত্য বেশি। এখানে দেখবেন, তারপর এখানে সব কিছুতে, যদিও রিয়েল লাইফে রিসার্চ অন্যটা বলে, হ্যাঁ, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের অবস্থা খুবই, আমরাই উল্টা রিভার্স ডিসক্রিমিনেশনে পড়ে গেছি। হ্যাঁ, যাই হোক, বাট ম্যাসকুলিন ইজ এ সোসাইটি, ইজ এ মাইন্ডসেট, যে এখানে ছেলে ওই ফ্যামিলির কর্তা হবে, হ্যাঁ, ডিসিশনগুলো তার থেকে আসবে। না, এটা আমি বিশ্বাস করি না। যাই হোক, এখানে ওগুলো বই লেখা, এগুলো মিথ্যা কথা। দেখছেন, একটা সার্ভে করেন না ছেলেদের উপর, এগুলো হচ্ছে ম্যাসকুলিন। এর তো ইসলামিক আইনে পায়, এটার তো রিজন আছে। জায়গা সম্পত্তি বেশি পাওয়ার তো লজিক্যাল, হ্যাঁ, ইকুয়াল ডিভিশন চায়। ঠিক আছে, সমস্যা নেই, হবে। ইসলাম আরও বেশি ফেয়ার। ইসলামে ইকুয়াল করা নাই, ইসলামে বিলিভ ইন ইকুইটি, ইকুয়ালিটি না, ইকুইটি। ঠিক আছে, ইকুয়াল মানে হচ্ছে আপনাকে ইকুয়াল রাইট দেওয়া, আর ইকুইটি মানে হচ্ছে যার যেখানে রাইট দরকার সেখানে বেশি দেওয়া, কোনো জায়গায় কম দেওয়া। কোনো জায়গায় মাকে একদম বেহেস্তের বানাই দিছে, হ্যাঁ, এবং 3 নম্বরে 4th নম্বরে বাবাকে রাখছে, তো কোনো জায়গায় বাবাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, দ্যাট ওয়াজ এ কমপ্লিট ডিফারেন্ট ডিসকাশন। আর ফ্যামিনিটি হচ্ছে ওই সোসাইটিগুলা যারা হচ্ছে
আসলে ধরেন এরকম একটা সোসাইটি, ধরেন আমাদের এখানে আমাদের কান্ট্রিতে বা এই রিজিয়নের কান্ট্রি যেগুলো ম্যাসকুলিন কালচারে আমরা বিলং করি, এখানে দেখবেন আমাদের একটা প্রি কনসিপ্ট আইডিয়া থাকে যে ম্যান ডোন্ট ক্রাই, তাই না? ছেলেরা কাঁদবে না, বিকজ ইউর আ ম্যান, আরে কাঁদতেছিস কেন, তুই ছেলে মানুষ। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে কোনো ফেইলিওরকে ছোট করে দেখা হয়, যে তুমি লাইফে এটা পারো না, রেজাল্ট ভালো করে নাই, শেম অন ইউ, এই তুমি পারবা না কেন, হার্ডওয়ার্ক করো তাহলে পারবা। এই জিনিসটা ম্যাসকুলিন সোসাইটির এক ধরনের একটা কালচারাল নর্মস, যেগুলো ফ্যামিলিন সোসাইটিতে এগুলো হচ্ছে কম। ফ্যামিলিন সোসাইটি মানে এখানে মেয়েদের মতো ভাবতেছে, নট লাইক দ্যাট। আমিও একটা ফ্যামিলিন সোসাইটিতে বিলং করতে পারি, সেখানে হইতে পারে ওকে ইটস ওকে টু ক্রাই, তারপর ফেল করছো, আচ্ছা ফেল হতে পারে, এরকম সবই যে নাইস তাও না। এটা হচ্ছে দুইটা পার্সপেক্টিভ, ঠিক আছে? আপনাদের হোমওয়ার্ক যেটা থাকবে নেক্সট ক্লাসে, আজকের ক্লাস এখানে শেষ করে দিই, হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে আমরা এই টপিকের উপর আবার পড়বো। আচ্ছা, আপনাদের হোমওয়ার্ক যেটা থাকবে, দেয়ার ইজ এ ওয়েবসাইট অফ হফস্টেড কালচারাল ডাইমেনশন। আপনারা এই ওয়েবসাইটে যাবেন, এই ওয়েবসাইটে যেয়ে দেখবেন যে বিভিন্ন কান্ট্রির এই প্যারামিটার, এই রেজাল্টগুলি এই সাপেক্ষে আইডেন্টিফাই করা, যে এরা কত পার্সেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটি নাকি কালেকটিভ সোসাইটি, এরা কি হাই পাওয়ার ডিস্টেন্স না লো পাওয়ার ডিস্টেন্স, এরকম করা থাকবে। তা আপনারা যেটা করবেন, আমাদের নিজেদের দেশ বাংলাদেশ সাথে আপনার ফেভারিট যে কোনো একটা কান্ট্রি, ঠিক আছে, সেই দুইটা কান্ট্রির পাশাপাশি কম্প্যারিজন করবেন। ওই ওয়েবসাইটটা খুবই নাইস, দুইটা কম্প্যারিজনে যদি দুইটা কান্ট্রি সিলেক্ট করে দেন, ও আপনাকে সরাসরি গ্রাফ দেখাই দিবে। ওয়েবসাইটটাতে ঢুকলেই বুঝে যাবেন, দ্যাটস দ্য লিঙ্ক। বা আপনারা যদি এটা লিখে সার্চ করেন পেয়ে যাবেন, হফস্টেড কালচারাল ডাইমেনশন। কাজটা হবে যেটা বললাম, যে বাংলাদেশের এই যে এই ডাইমেনশন অনুযায়ী, এই প্যারামিটারগুলি অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কেমন, এর সাথে কম্পেয়ার করবেন আপনার ফেভারিট কোনো একটা কান্ট্রি। ধরেন আপনি সৌদি আরবের সাথে কম্পেয়ার করলেন, আপনি ইউএসের সাথে কম্পেয়ার করলেন, যেটা আপনার ভালো লাগে, এরকম আরেকটা কান্ট্রির সাথে কম্পেয়ার করবেন, ওরা সব রেজাল্ট আপনাকে দিয়ে দিবে। তো আপনার কাজ হবে সেগুলো পরে ক্লাসে এক্সপ্লেইন করা, যে আমি ওই কান্ট্রিটা নিয়েছিলাম, এই হচ্ছে এই ডিফারেন্স আছে, বাংলাদেশে হয়তো লো পাওয়ার ডিস্টেন্স, ওদের হাই পাওয়ার ডিস্টেন্স। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি মার্কস আছে। আপনি এই ওয়েবসাইটে ঢুকলে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। খাতায় করবেন না, জাস্ট টেক এ স্ক্রিনশট নিয়ে এরকম বানাবেন, একটা পেজ বানান না, একটা পেজই আসবে আপনার যে রেজাল্টটা, সেটা গ্রাফে করে একটা পেজে আসবে, ওই গ্রাফটার আপনি স্ক্রিনশট নেবেন, নিয়ে কম্প্যারিজন দেখাবেন। বলছিলাম যেটা, এগুলো মুখস্থ কেন করবেন, আপনার চার্টের সামনেই থাকবে যে বাংলাদেশ ও ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটি, আর এখানে বেশি লেখা, ইউএসের এটা এরকম, এটা এরকম, আপনি দেখাবেন যে স্যার এটা এরকম ছিল, বা ইউএসের ওরা লো পাওয়ার ডিস্টেন্স করে, বাংলাদেশের ওরা হাই পাওয়ার ডিস্টেন্স অ্যাপ্লাই করে। মানে দ্য চার্ট ইজ কাইন্ড অফ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। আপনারা নিজেরা ঢুকেন একটু এক্সপ্লোর করেন। হ্যাঁ, স্লাইড বানাই নেন, এক পেজের একটা স্লাইড বানাই নেন, ঠিক আছে? তারপরে যে ম্যাসকুলিন, আমার ইউএসের ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোও কিন্তু ম্যাসকুলিন সোসাইটি, জানেন? ওরাও কিন্তু ম্যাসকুলিন। এই ধরেন ম্যাক্সিমাম ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো দেখবেন, এই ম্যাক্সিমাম ইউএসের বা ইংলিশ ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডগুলি দেখবেন অনেকটা জেন্ডার বায়াস। দেখবেন লেখা যে চেয়ারম্যান, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, ম্যানরা জেন্টেল আর লেডিসরা শুধু লেডিস, হ্যাঁ, আর হচ্ছে চেয়ারম্যান, এই জিনিসগুলো কিন্তু জেন্ডার বায়াসড। যে চেয়ারম্যান কেন, একটা উইমেনও তো ওই চেয়ারম্যানের পজিশনে থাকতে পারে না। এইগুলোর আস্তে আস্তে চেঞ্জ আসছে, এখন দেখবেন ওয়ার্ডের চেঞ্জ আসছে, এখন দেখবেন যে এই যে স্যার, আগে স্যার লেখা কিন্তু সবাইকেই স্যার লিখতে হয়, ঠিক আছে? ম্যাডামকে ম্যাডাম লেখা, এটা হচ্ছে ওই জেন্ডার দিয়ে তাকে ছোটো করা। স্যার আসলে সবাইকে হায়ার অথরিটিকে স্যার লিখতে হয়। তো এই জিনিসগুলো চেঞ্জ আসছে, চেয়ারম্যানকে এখন চেয়ারপারসন বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? সো এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল যে কোন কান্ট্রি ম্যাসকুলিন, এই যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো যে ম্যাসকুলিন সোসাইটি থেকে বিলং করে, এটা বোঝানো। যাই হোক, আপনার হোমওয়ার্কটা বুঝতে পেরেছেন তো না? নেক্সট ক্লাসে আপনাদের অপিনিয়ন নিব সিলেক্টেড কয়েকজনের, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, ও অ্যাটেন্ডেন্স
সবাই পাবে, আমাকে সফট কপি পাঠাবেন তো। Organizational behavior section A, right? রেজিস্ট্রেশন কারা করেছেন? সবাই করেন নাই? তাহলে তাড়াতাড়ি আপডেট করবেন। আচ্ছা, ঝড় আসতেছে, তাড়াতাড়ি বলেন। এই যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন সিরিয়ালি এখান থেকে, ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে, এভাবে না, এলোমেলো না। 026 আবিদ হাসান, দেন 025, ওকে। রেশমা 064, রেশমি 064, তাহমিনা, দেন 141। একটু সাইলেন্ট থাকেন, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি। চুপ চুপ করেন, চুপ করেন, অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি। তারপর 02 আসে নাই বাবা, না। তারপর এই তারপর কে? না, নাই থাকলে নাই। 010, 010 আবু মাহিয়ান। তারপর এই সিরিয়ালি বলেন। 009 ফারহানা, দেন 121 নাহিন, দেন 100 অর্ণব, দেন 341 ফেলিসিটি। এই 341 আপনার নাম কি? ফিলিসিটি মাস্টার লিখে আপনার নামে? হোয়াটস ইউর নেম অ্যাকচুয়ালি? ফিলিসিটি গোমস, ওকে। আচ্ছা, এই নেক্সট, আপনার এখানে নামে ভুল আছে, এটা কারেক্ট করবেন। পরে সার্টিফিকেটে এই নাম প্রিন্ট হয়ে গেলে কিন্তু শেষ। আর কি বলবো? নেক্সট কে 104 তুহিন।